Hello everyone. Our today's topic is golden rules of debit and credit of accounting. Why these rules are known as golden rule? Because the entire accounting is based on these three rules itself. Now, before starting today's lecture, if you haven't seen our earlier lecture, that is classification of account, so please go and check the link given below in description box. Otherwise, you won't get it anything. Now, we'll start. As you know, there are basically two types of account, personal account and impersonal account. Impersonal account further subdivided into two parts, that is real account and nominal account. Now, what is the difference between these three accounts? First, personal account. It represents a person or a group of persons with whom business deals. म्हणजेच कुठच्याही व्यक्तीशी रिलेटेड जे अकाउंट असतं त्याला पर्सनल अकाउंट म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, आता बघा, पर्सनल अकाउंट इज सबडिवायडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दॅट इज नॅचरल पर्सनल अकाउंट, artificial personal account and representative personal account. We have seen in earlier lecture itself, right? So what are the examples of personal account? Personal account: Ram account, Sham account, Bank of India account, Radhika club account, or outstanding expenses, prepaid income. All these are comes under personal account itself, right? Because it relates with a person or an individual. Next, what about real account? It represents an assets or properties. कुठचेही assets, it may be tangible or intangible, are comes under real account, right? Now next, nominal account. What about nominal account? All expenses and losses, all incomes and gains are comes under nominal account. Okay, so what are the rules or golden rules of accounting or debit and credit of these accounts? We'll see one by one. First, personal account. Under personal account, debit the receiver, credit the giver. Now, as you know, as per double entry bookkeeping system, each and every transaction must have two aspects. That is, one should be debited and another must be credited with an equal amount. Okay, on the basis of double entry bookkeeping system, these three rules are given for accounting. So first is personal account. Under personal account, ओके, पर्सनल अकाउंटमध्ये तुम्हाला माहीत आहे की दोन पर्सन्सचीच नावं किंवा दोन पर्सनचेच अकाउंट असले पाहिजेत, राईट? मग तो रूल इथे आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. डेबिट द रिसिवर, क्रेडिट द गिवर. जो रिसिवर असेल तो डेबिट साईडला लिहायचा आहे, जो गिवर असेल तो क्रेडिट साईडला लिहायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल नीट लक्षात घ्यायचं आहे. एक्झाम्पल आहे, सपोज श्याम परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम. श्यामने रामकडून गुड्स परचेस केले. इन दिस ट्रान्झॅक्शन हू इज द रिसिवर अँड हू इज द गिवर? श्यामने परचेस केले, म्हणजे श्याम रिसिवर आहे. रामकडून परचेस केलेत म्हणजेच रामने ते दिलेले आहेत. सो राम इज अ गिवर, राईट? आता ॲज पर पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसिवर. हू इज द रिसिवर इन दिस ट्रान्झॅक्शन? श्याम इज द रिसिवर, म्हणून श्याम अकाउंट डेबिटला येणार. अँड हू इज द गिवर? राम इज द गिवर. सो ही विल कम्स ॲट क्रेडिट साईड. ओके, सो अंडर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसिवर, क्रेडिट द गिवर. जो रिसिवर असेल तो डेबिट साईडला लिहायचा आहे, जो गिवर असेल तो क्रेडिट साईडला लिहायचा आहे विथ ॲन इक्वल अमाऊंट. दोन्हीकडे अमाऊंट सेमच असली पाहिजे. ओके, नाव नेक्स्ट, रियल अकाउंट. अंडर रियल अकाउंट, ऑल टँजिबल अँड इंटँजिबल ॲसेट्स आर कम्स, राईट? सो ॲज पर रियल अकाउंट्स रूल, अंडर रियल अकाउंट, डेबिट व्हॉट कम्स इन. जे आपल्याकडे येतं, जी प्रॉपर्टी आपल्याकडे येते ती डेबिट साईडला लिहायची आहे. क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, जी प्रॉपर्टी किंवा जे ॲसेट्स आपल्याकडून जातात ते क्रेडिट साईडला लिहायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल,
फर्निचर परचेस फॉर ₹5,000. समजा काही आपण फर्निचर परचेस केलेलं असेल आपल्या बिझनेससाठी, असं एक ट्रान्झॅक्शन आहे, फर्निचर परचेस ऑफ ₹5,000. फर्निचर परचेस केलं आहे म्हणजे फर्निचर बिझनेसमध्ये आलेलं आहे. ॲज पर रिअल अकाउंट रूल, डेबिट वॉट कम्स इन, जे आपल्याकडे येतं, आपल्या बिझनेसमध्ये जी प्रॉपर्टी येते ती कुठे लिहायची आहे? डेबिट साईडला. क्रेडिट वॉट गोज आउट, जी आपल्याकडून असेट्स जातात ते कुठच्या साईडला लिहायचे आहेत? क्रेडिटला. मग आता या ट्रान्झॅक्शनमध्ये फर्निचर परचेस फॉर ₹5,000 मध्ये क्रेडिटला काय येणार? कॅश येणार, कारण कॅश गोज आउट आहे. जेव्हा आपण फर्निचर परचेस केलं तेव्हा आपल्याकडून कॅश गेलेली आहे, कॅश गोज आउट, राईट. म्हणून कॅश अकाउंट क्रेडिटला येणार आहे. ओके. नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट. अंडर नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस comes at debit side and all incomes and gains or profit comes at credit side. जर काही एक्सपेन्सेस असतील, काही आपण खर्च केलेले असतील तर ते कुठच्या साईडला लिहायचे आहेत? डेबिट साईडला. त्याचप्रमाणे सगळे लॉसेस डेबिट साईडला लिहायचे आहेत. क्रेडिटला काय येणार आहे? इन्कम आणि प्रॉफिट जो आहे तो क्रेडिट साईडला लिहायचा आहे. ओके. So we'll revise once again. Basically there are 3 types of account: personal account, real account and nominal account. Under personal account, what is the rule for personal account? Debit the receiver, credit the giver. जो receiver असेल तो डेबिटला, जर गिवर असेल तर तो क्रेडिट साईडला लिहायचा आहे. अंडर रिअल अकाउंट, डेबिट वॉट कम्स इन, जी प्रॉपर्टी किंवा जे ॲसेट्स बिझनेसमध्ये येतात ते डेबिट साईडला लिहायचे आहेत. क्रेडिट वॉट गोज आउट, जे आपल्याकडून जातात, आपल्या बिझनेसमधून जे ॲसेट्स बाहेर जातात ते क्रेडिट साईडला लिहायचे आहेत. नेक्स्ट, अंडर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, सगळे एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस डेबिट साईडला लिहायचे आहेत. अँड व्हॉट अबाउट क्रेडिट साईड, ऑल इन्कम्स अँड गेन्स, जर काही इन्कम झालं असेल किंवा काही प्रॉफिट झाला असेल तर तो क्रेडिट साईडला लिहायचा आहे. विल स्टॉप हिअर टुडे.